దేవుని పరిశుద్ధ నామంలో నేను మినిస్ట్రీ తరఫున మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. తెలుగు పాట పాడుకుందాం. అంత్యకాల అభిషేకం సర్వజనుల కోసం కోతకాల దినములివి తండ్రి నీ ఆత్మతో నింపు అనే పాట పాడుకుందాం. అందరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని మహిమపరుద్దాం. అంత్యకాల దినాలు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దేవుని ఆత్మతో సత్యముతో దేవుని ఆరాధించాలి. దేవుని వర్తించే రీతిగా నేను ఆత్మను కనుక నన్ను ఆరాధించేవారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలని దేవుని వారికి రాబడింది. అంత్యకాల అభిషేకం సర్వజనుల కోసం కోతకాల దినములివి తండ్రి నీ ఆత్మతో నింపుమా. అంత్యకాల అభిషేకం సర్వజనుల కోసం కోతకాల దినములివి తండ్రి నీ ఆత్మతో నింపుమా. మన ఎముకలు ఎండిపోయినప్పుడు మనం తిరిగి మన ఎముకలను బాగు చేసే దేవుడు ఆయనే ఉన్నాడు. గొప్ప సైన్యముని చూడగా నీ అధికారం చేయుమా. జీవమారంభం ప్రవచించెదా ఎముకలలో ఎలునా. గొప్ప సైన్యముని చూడగా నీ అధికారం చేయుమా. జీవమారంభం ప్రవచించెదా మళ్ళీ కొండపైన గొప్ప మేఘం ఆవరించగా ఆహాబు భయపడినప్పుడు అగ్ని వర్షముగా కురిసింది. మనం కూడా ప్రార్థిస్తే దేవుడు మనకి అద్భుత కార్యం చేస్తాడు. కర్మలు కొండపైన గొప్ప మేఘమై ఆవరించగా అగ్ని వర్షము కుమరించుమా. కర్మలు కొండ
లేని దైవం కూడా మనకు కూడా ఉన్నాడు. సీనాయి పర్వతమందు అగ్ని పదవులని చూడగా, ఓ ఇశ్రాయేలు దైవమా, మాతో కూడా ఉన్నవాడా. సీనాయి పర్వతమందు అగ్ని పదవులని చూడగా, ఓ ఇశ్రాయేలు దైవమా, మాతో కూడా ఉన్నవాడా. అన్య భాషలతో అభిషేకించు, జీవనములని త్రాగించు, అన్య భాషలతో అభిషేకించు, జీవనములని ప్రవహించుమా. అన్య భాషలతో అభిషేకించు, జీవనదులని ప్రవహించుమా. మధ్య అగ్నిలో రాజేవా, అన్య భాషలతో అభిషేకించు, ఎక్సినాలను తాకుమా, జీవనదులని ప్రవహించుమా. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మరొకసారి మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇప్పటివరకు కూడా తెలుగు పాటలు పాడుకుని దేవుని నామాన్ని స్తుతించాం. కన్నడ పాట కూడా పాడుకొని దేవుని ఆరాధిద్దాం. ಸಮುದ್ರಮೇ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ ಮಾರ್ಗದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಅವನಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ
ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಯೇಸುವುಂಟು, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಯೇಸುವುಂಟು, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹೌದು ಯೇಸಪ್ಪ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯ ಓಡಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು. ದಾರಿ ತೋರಲು ಯೇಸುವುಂಟು, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯ ಓಡಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು. ದಾರಿ ತೋರಲು ಯೇಸುವುಂಟು, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪ, ತಂದೆ ಅಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ದೇವ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ದೇವ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಯೇಸು ನನಗೆ ಮುಟ್ಟು, ನನಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸಮನಾದ ದೇವರು ನನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೆಳಕು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿನಗೆ ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀವೇ ವಂದನೆಗಳು, ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. హల్లెలూయా. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో న్యూ లైఫ్ మినిస్ట్రీ ద్వారా మరొకసారి మీ అందరూ కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి. ఇప్పటి వరకు కూడా పాటల ద్వారా, ఆరాధన ద్వారా దేవుని స్తుతించాం. కొద్ది నిమిషాలు మనము దేవుని యొక్క వాక్యం విందాం. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైం టు లిసన్ గాడ్స్ వర్డ్స్. సో మనమందరం కూడా పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథపత్రం చేత పట్టుకుని నిర్గమాకాండము 33వ అధ్యాయము 14వ వచనం మనం చదువుకుందాం. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 33 verse 14. అందుకు ఆయన నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగజేసేదను, నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగజేసేదను. మరొకసారి చదువుకుందాం. అందుకు ఆయన నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగజేసేదను, నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగజేసేదను. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన చేయి ఈ వాగ్దానాన్ని పెట్టి మనమందరం కూడా ఈ వాగ్దానం మనము పొందుకునే విధముగా 2 నిమిషాలు మనం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన. మహాగరుడ, మహోన్నతుడ, సర్వాధికారి నీకు వందనాలు తండ్రి. నాయన 2025 సంవత్సరంలో 10 నెలలు కాచి కాపాడావు. 11వ నెలలోకి మేము అడుగుపెట్టినప్పుడు మాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం తండ్రి ప్రభువా,
ఈ వాగ్దానాన్ని మేము పొందుకుని వాగ్దానంలో మేము ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు పొందుకునే విధంగా మమ్మల్ని దీవించు తండ్రి. ఎవరైతే నైనా ఇక్కడ కూర్చుని వాక్యం వింటున్నారో, ఎవరైతే నైనా తండ్రి ప్రభా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారో వారి జీవితాల్లో ఈ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చు తండ్రి ప్రభా. వారికి నువ్వు నీ సన్నిధి వారికి తోడుగా ఉంచి నైనా వారికి నువ్వు విశ్రాంతిని కలిగి చేయమని అడుగుతున్నాం. నేను ఈ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి. ఇప్పుడు నిలబడి నేను వాక్యం గురించి మాట్లాడుతుండగా నీ పరిశుద్ధ సహవాసం నాకు దయచేసి నేను నా సొంత ఆలోచన కాకుండా బైబిల్లో నీవు చెప్పిన మాటల ప్రకారమే నేను మాట్లాడడానికి నాకు సహాయం దయచేయమని నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లించుకుంటూ యేసు నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడి పొందుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మనమందరం కూడా 2025 సంవత్సరంలో 10 నెలలు గడిచిపోయాయి. 11 నెలల్లోకి మనం అడుగు పెట్టడం జరిగింది. సో మనం ఈ నవంబర్ నెలలో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట, మనకి ఇస్తున్న ఒక ధైర్యమైన బలమైన వాగ్దానం ఏమిటంటే, నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగజేసేదను. మరి ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న కాలంలో మనుషులకి ఎలా ఉందంటే ఎవరికి శాంతి సమాధానం అనేది లేకుండా ఉందండి. ప్రార్థనా అవసరాల గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు వారు చెప్తున్న మాటలు ఏంటంటే, నాకు ఎదుటి వారి ద్వారా ఈ సమస్య ఉందనో, కుటుంబంలో బంధువుల ద్వారా, కుటుంబంలో రక్త సంబంధుల ద్వారా, లేకపోతే ఇరుగు పొరుగు వారి ద్వారా నాకు మనసుకు శాంతి సమాధానం లేవడం లేదు, దాని గురించి నాకు ప్రార్థన చేయండి అని ఎంతో మంది ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ చెప్తూ ఉన్నారు. నేను గత 2 వారములుగా ఈ నెల గురించి వాగ్దానం ఏమిటి ప్రభా నాయనా, ఈ నవంబర్ నెలలో వాగ్దానం ఏ విధంగా నువ్వు నాతో మాట్లాడబోచినప్పుడు అని నేను వాక్యం గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏమిటంటే, భయపడకము, నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతిని కలుగజేస్తాననే ఒక ధైర్యమైన మాటను నాకు ప్రేరేపించి ఈ వాక్యం ద్వారా మీతో మాట్లాడాలని దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నాడు. కావున ఎవరైతే ఈ వాక్యం వింటున్నారో వారి జీవితంలో ఏదైనా ఉడుగు తడుకులు ఉన్నట్లయితే, ఒకవేళ ఏదైనా శోధనలో ఉన్నట్లయితే దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, నా సన్నిధి నీకు తోడుగా ఉంటుంది, నేను నీకు విశ్రాంతిని కలుగజేస్తాను అని. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ వాక్య భాగము వివరణలోకి వెళ్లే ముందు అసలు ఇది దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడుచున్నాడు, ఎవరి గురించి మాట ఎందుకు వచ్చింది అనే దాని గురించి వివరణ చూసుకున్నప్పుడు ఇది భక్తుడైన మోషే గారికి దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం అండి. ఇది ఎవరికి ఇస్తున్నారండి? మోషే గారికి. సో దేవుడు చిన్నప్పుడే మోషే గారిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. మరి నిన్ను నన్ను కూడా దేవుడు ఎన్నుకున్నవాడండి. అందుకే ఈ రోజున మనము సజీవుల లెక్కలో ఉన్నాము. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. హల్లెలూయా. సో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, 2020 సంవత్సరము అందరికీ కూడా ఒక గడ్డు కాలం లాంటిదండి. అది ఒక బ్రేక్, ప్రతి ఒక్కరికి బ్రేక్, మన పునర్జీవము పొందడం. ఎందుకంటే 2020 సంవత్సరంలో భయంకరమైన కరోనా వ్యాధి రావడం, ఆ వ్యాధిలో అనేక మంది పెద్దవారు కానీ, డబ్బున్నవారు కానీ, పేరు కూడా ఉన్నవారు కానీ చాలా మంది చనిపోయారు. కానీ ఈరోజు నీవు నేను సజీవులుగా ఉన్నామంటే, జీవించి ఉంటున్నామంటే ఆయన యొక్క కృప, ఆయన యొక్క సన్నిధి తోడుగా ఉండడం బట్టే ఈ రోజున మనం ఈ విధంగా నిలబడి ఉన్నాము. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. సో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మనము దేవుని సన్నిధి ఎప్పుడు మనం మరవకూడదండి. మనకు శాంతి సమాధానములు నెమ్మది కావాలంటే దేవుని సన్నిధిని వెతకాలి. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనకి ఎన్నో మేలు ఉన్నాయండి. మనము ఆరాధనకి వచ్చినప్పుడు మన సమస్యలన్నీ కూడా దేవుని మీద మోసి మనం శాంతి సమాధానంతో మనం రావాలి. నేను దేవుని సన్నిధికి వెళ్తున్నాను, దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంటాడనే ఒక నమ్మకం, విశ్వాసం నువ్వు పెట్టుకుని రావాలి. అలా కాకుండా నీ భారము, నీ సమస్య నీలో పెట్టుకుని వస్తే దేవుని దగ్గర అది ఉపయోగం ఉండదు. ఇక్కడ మోషే యొక్క జీవితాన్ని చూసుకున్నప్పుడు, మోషే నేను ఎందుకు పనికిరాని వాడిని, నాకు మాట్లాడడం రాదు, నోటి మాలిన్యత, నాలిక మాలిన్యత, మందము కలిగిన వాణ్ణి, నేను ఎందుకు పనికిరాని వాణ్ణి అని మోషే చెప్తున్నప్పుడు దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే, నేను నీకు తోడుగా ఉంటానని. మరి మోషేని ఎన్నుకున్న దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా ఎన్నుకుని ఈ రోజు వరకు నడిపిస్తున్నాడంటే మరి ఆయనలో నువ్వు ఎలా ఉన్నావని ఆలోచించుకోవాలి. ఒకవేళ కుటుంబ సమస్యల్లో కానీ, ఇరుగు పొరుగు వారి సమస్యల్లో కానీ, ఆర్థికపరమైన సమస్యల్లో కానీ నువ్వు ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఈ నెలలో నీతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే, నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతిని కలుగజేస్తాను. మరి మోషే గారి జీవితాన్ని ఒక్కసారి మనం చూసుకున్నప్పుడు నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయం మనం చూద్దాం. నిర్గమకాండము, ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 3
మనం తెలిసిన విషయమే. మోషే గారికి ఆయన తన మందను మేపుతూ ఉన్నప్పుడు, తన మామ యొక్క మందను మేపుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక పొద కాలిపోతూ ఉంది. కానీ ఆ పొద ఏమవుతుందండి? అగ్నితో కాలిపోవడం లేదండి. అగ్నిలో మంట ఉంది, ఆ పొదలో మంట ఉంది, కానీ ఏంటంటే అది కాలిపోవడం లేదు. ఆ ఏంటి విచిత్రం ఏంటనేది అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ యెహోవా తండ్రి మన మోషేకి మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటంటే 6వ వచనం చదువుకుందాం. మరియు ఆయన నేను నీ తండ్రి దేవుడను అబ్రహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను యాకోబు దేవుడు. చాలండి. మన తండ్రికి ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయో తెలుసండి? మన తండ్రి సూటిగా నీతో మాట్లాడే దేవుడు. మన తండ్రిని ముఖాముఖిగా మాట్లాడే దేవుడు. ఇక్కడ మోషేకి యెహోవా తండ్రి ప్రత్యక్షమై, నేను నిన్ను ఎన్నుకున్నాను, ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఐగుప్తు దేశం నుండి, ఫరో యొక్క రాజ్యం నుండి వాళ్ళని విడిపించి వారిని పాలుతేనెలు ప్రవహించు దేశానికి తీసుకువెళ్ళడానికి నేను నిన్ను ఎన్నుకున్నానని చెప్తున్నప్పుడు మోషే అంటున్నాడు, ప్రభువా నేను వారి దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను ఎవరు పంపించాలి, నేను ఏమని చెప్పాలి ప్రభువా వారి దగ్గరికి అని అన్నప్పుడు అక్కడ దేవుడు మరొక మాట చెప్తున్నారు. 14వ వచనంలో చూసినట్లయితే, అందుకు దేవుడు నేను ఉన్నవాడును అనువాడునై ఉన్నాను అని మోషే చెప్తున్నాడు. మన దేవునికి ఏం పేరండి? మళ్ళీ ఉన్నవాడును అనువాడును. ఈ రోజున నీ మధ్యలో నా మధ్యలో దేవుడు ఉన్నాడు. ఆయన ఉన్నవాడు. హల్లెలూయా. ఆయన ఉన్నవాడు, అనువాడు అయి ఉన్నాడు. అనువాడు అంటే అర్థం ఏంటండి? చెప్పాలి. అనువాడు అంటే మనకి తోడుగా ఉండి మనతో ఉన్నవాడు, మనం ముందుకు నడిపించేవాడు. నేను చెప్పిన మాట ఖచ్చితంగా నీ పట్ల నెరవేరుస్తాను అనే వాగ్దానం ఇచ్చే దేవుడు మన దేవుడై ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో ఆ విధంగా దేవుడు తన గురించి తనకు చెప్తూ మోషేకు కూడా సహాయం చేస్తూ మోషేను కూడా ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు. మనం 4వ వచనంలో, మన 4వ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు దేవుడు అక్కడ 3 సూచక క్రియలు అక్కడ చేస్తూ నేను నీతో ఉన్నాను అని చెప్పమని వారికి ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి సూచించమని 3 వాక్యాలు, 3 అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగించమని అంటున్నారు. సమయం చాలా కొద్దిగా ఉంది మన మధ్యలో, ప్రభు వల్ల కూడా ఉన్నది కనుక నేను త్వరగా ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నాను. కనుక మీకు సమయం ఉన్నట్లయితే 4వ అధ్యాయం కూడా చదివినప్పుడు దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు, ఎంత శక్తి కలిగిన దేవుడు, ఆయనకి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. హీ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ అస్ అనే ఒక నమ్మకంను మోషే ద్వారా అక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఏర్పాటు చేయడానికి దేవుడు గొప్ప కార్యములు జరిగిస్తున్నాడండి. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. హల్లెలూయా. సో ఈ విధంగా మోషే అంటున్నాడు, నేను నాలుక మందము గలవాడిని, నోటి మాలిన్యం లేనివాడిని ప్రభువా, నేను వెళ్ళి ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఏ విధంగా నడిపించగలను అని అక్కడ దేవుడు ఒక మాట అంటున్నాడు. మనం చూద్దాం 4వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో, యెహోవా మానవులకు నోరించువాడు ఎవడు? మూగవానినే గాని చెవిటివానినే గాని దృష్టి గలవానినే గాని గుడ్డివానినే గాని పుట్టించువాడెవడు? యెహోవానైన నేనే కదా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. ఒకవేళ నీ నోట్లోంచి మాటలు బయటికి రాలేకపోతున్నాయేమో, ఒకవేళ నీ మీద అనేక నిందలు పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో నువ్వు మాట్లాడలేకపోతున్నావేమో, నీ నోటిని మూయించేసి అనేక మంది నిందలు నీ మీద వేస్తున్నారేమో, దేవునికి ఇప్పుడే ప్రార్థన చేయి. నీ నోరుని తెరిచి శత్రువుల నోరును మూయించే దేవుడు మన దేవుడైనాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇలాగే ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ముందుకు నడిపించడానికి మోషే ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నోసార్లు ప్రార్థన చేసినప్పుడు మన దేవుడు మోషేకు తోడై ఉండి నడిపించాడు. మరి అదే దేవుడు నీకు నాకు కూడా తోడై ముందుకు నడిపిస్తున్నాడండి. ఈ నెలలో వచ్చిన వాగ్దానం ఏమిటంటే, మనమందరం కూడా ఇంకొక నెల ఆగితే 2026 సంవత్సరం మనం అడుగు పెడతాం. మరి 2025 సంవత్సరంలో దేవుడు నా పట్ల ఏం కార్యములు చేస్తాడని నువ్వు సాక్షి ఏం చెప్తున్నావు? నువ్వు సాక్ష్యం కలిగిన బిడ్డగా నువ్వు జీవిస్తున్నావా? ఇప్పుడే దేవుని సన్నిధిలో నీ భారం అంతా కూడా ఆయన మీద పోయి, ప్రభువా నేను ఈ సమస్యలతో ఉన్నాను, నేను ఈ శోధనలతో ఉన్నాను ప్రభు, నేను కష్టాలతో ఉన్నాను నాయన, నీవే నాకు ఆధారం తండ్రి ప్రభువా. నేను మోషేతో నువ్వు ఏ విధంగా అయితే మాట్లాడవు తండ్రి, నాతో కూడా అదే విధంగా మాట్లాడు ప్రభువా, నన్ను అదే విధంగా ముందుకు నడిపించు ప్రభువా అని నువ్వు మోకరించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీలో గొప్ప అద్భుత సాక్ష్యాలను చూస్తావు. దేవుని నామమునకు మహిమ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మోషే కాలం అయిన తర్వాత దేవుడు మరొకరిని ఎన్నుకున్నాడు. ఆయనే యెహోషువ భక్తుడు. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు 6వ వచనం నుండి మనం చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ దేవుడు మోషేకు కొన్ని మాటలు చెప్తున్నాడు. మరి నీవు నేను కూడా ఆయన యొక్క సన్నిధిని మన మీద ఉండాలన్నా,
మనకి శాంతి సమాధానం మన మధ్యలో రావాలన్నా దేవుడు చెప్పిన మాటలు మనం శ్రద్ధగా వినాలి. 6వ వచనం మనం చదువుకుందాం. యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం. నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడమని దేవుడు యెహోషువతో కాదండి, నీతోటి నాతోటి చెప్తున్నాడు. ఈ వాక్యాన్ని మనం అంగీకరిద్దాం, మనం స్వీకరిద్దాం. నా దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడని మనం ఫీల్ అవ్వ మనం ముందుకు సాగుదాం. చదవండి. నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండుము. వారికి ఇచ్చిదనని నేను వారి పితరులతో ప్రమాణము చేసిన ఈ దేశమును నిశ్చయముగా నీవు ఈ ప్రజల స్వాధీనం చేసేదవు. అయితే నీవు నిబ్బరము కలిగి జాగ్రత్త పడి బహుధైర్యముగా ఉండి నా సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రం అన్నిటి చొప్పున చేయవలెను. నీవు నడుచు ప్రతి మార్గమున చక్కగా ప్రవర్తించున్నట్లు నీవు దాని నుండి కుడికి గాని ఎడమకు గాని తొలగకూడదు. చాలండి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఇక్కడ దేవుడు స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే, నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా నువ్వు ముందుకు సాగు. ఎన్ని శోధనలు వచ్చినా, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే, కుడికి గాని ఎడమ గాని తొలగిపోకుండా ముందుకు ధైర్యంగా సాగు. నా సన్నిధి నీకు తోడుగా ఉంటుందని దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, యెహోషువని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. మరి నిన్ను నన్ను కూడా దేవుడు ఎన్నుకున్నవాడే కదండి. ఈ రోజున నేను ఈ రోజున ఈ విధంగా ఉన్నామంటే మరి దేవుని ఎన్నిక కదండి. మరి ఎన్నికలో ఉన్నప్పుడు మనకి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు, మనకి దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు. మనము ఆ 9వ వచనం మనం చూసుకున్నట్లయితే మరొకసారి మనం చదువుకుందాం. 9వ వచనం. నేను నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చున్నాను కదా, నిబ్బరము కలిగి, మరలా చెప్తున్నాడు, నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండు. ఎవరైతే భయపడుతున్నారో, ఎవరైతే శోధనలో ఉంటున్నారో, ఎవరైతే వారి జీవితం అయిపోతుంది, నేను ఇంకా నా జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటాను, చనిపోతానని ఎవరు తీర్మానం తీసుకుంటున్నారో దేవుడు వారికి ఇస్తున్న వాగ్దానం అండి. ధైర్యము కలిగి నిబ్బరము కలిగి ఉండుము, దిగులు పడకము, జడియకము. నీవు నడుచు మార్గమంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడే ఉండును. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఒకవేళ నీకు ఎవరు తోడు లేకపోవచ్చేమో కానీ నీ దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటున్నాడు. నువ్వు వెళ్తున్న మార్గంలో నీకు దేవుడు తోడుగా ఉంటున్నాడు. కానీ నువ్వేం చేయాలంటే ఆయన మార్గంలో, ఆయన చెప్పిన మాటల్లో నువ్వు నడవాలి. మోషే ఏదైతే చెప్పినాడో అది యెహోషువ ఖచ్చితంగా పాటిస్తేనే నేను నీకు తోడుగా ఉంటానని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. మరి నీకు నాకు కూడా మరి దేవుడు ఎన్నో ఆజ్ఞలు ఇచ్చున్నాడు. మరి ఆజ్ఞలన్నిటి కూడా నువ్వు పాటిస్తున్నావా? ఎందుకు ఈ శ్రమానికి నువ్వు శ్రమ వైపు చూస్తే నువ్వు ముందుకు వెళ్ళవండి. ఆ శ్రమ వెనకాల దేవుని ఏదో కార్యం ఉందని నువ్వు దేవుని వైపు తిరిగితేనే దేవుడు నీలో గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, యెహోషువను కూడా దేవుడు ఈ విధంగా నడిపించున్నాడు. కొంత దూరము నడిచిన తరువాత ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడా యెహోషువను దూషిస్తూ ఉన్నారు. యెహోషువను అడుగుతున్నారు, ఎందుకు దేవుడు మా మధ్యలోకి వచ్చి శ్రమలు పెడుతున్నాడు, మమ్మల్ని మధ్యలో ఎందుకు విడిచిపెట్టారని. కానీ యెహోవా ఇస్తున్న సాక్ష్యం ఏంటంటే, ఒకవేళ మీరు పూజించండి, దేవుని ఆరాధించండి, ఆరాధించకపోవండి, ఒకవేళ మీరు అన్య దేవతలను ఆరాధించవచ్చు, కానీ నేనును నా ఇంటి వారును యెహోవాను సేవించదము. దేవుని నామానికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. యెహోషువ గ్రంథంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే 24వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో ఆయన చెప్తున్న మాట, 24వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో, త్వరగా తీద్దామండి, సమయం లేదు. 24వ అధ్యాయము 15వ వచనం. యెహోవాను సేవించడం మీ దృష్టికి కీడని తోచిన ఎడల మీరు ఎవరిని సేవించదరో, నది అద్దరిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించదరో, అమోరీయుల దేవతల మీరు నివసించుచున్నారే గాని వారి దేవతలు సేవించదరో నేడు మీరు కోరుకునడి. మీరెవరను సేవింప కోరినను నేనును నా ఇంటి వారును యెహోవాను సేవించెదము. మరి ఆ సాక్ష్యం నీలో ఉందా బిడ్డ? ఆ సాక్ష్యం నీలో ఉందా సహోదరి సహోదరుడా? మరి ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా సరే, ఒకవేళ ఎదుటి వారిని నేను దోషిస్తూ ఎందుకు నువ్వు చర్చికి వెళ్తున్నావు, ఎందుకు నువ్వు అన్ని శ్రమలు వస్తున్నాయి అన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు ఇదే సాక్ష్యం కలిగి ఉండాలి. నేను నా ఇంటి వారిని యెహోవాను సేవించదమని నువ్వు ఎప్పుడైతే సాక్షి పెట్టిగా నువ్వు నిలబడతావో దేవుడు నీ పట్ల గొప్ప కార్యములు జరిగిస్తాడు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ విధంగా మోషేను నడిపించిన దేవుడు, యెహోవాను నడిపించిన దేవుడు మరి నిన్ను నన్ను కూడా నడిపించడా? ఎందుకు నీ భారం నీ మీద వేసుకుని ముందుకు వెళ్తున్నావు? దేవుడు చెప్తున్నాడు కదా, సమస్త భారం మోస్తున్న ప్రజలారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేస్తాను అని.
మరి గిద్యోను యొక్క చరిత్రను మనం చూసుకున్నట్లయితే, గిద్యోను భక్తుని కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే, అక్కడ కూడా గిద్యోనికి దేవుడు సహాయం చేస్తున్నాడండి. ఈ ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఎలాగ నేను కాపాడాలి ప్రభువా, ఎలాగ నేను మిద్యానీయుల చేతిలో నుంచి ఎలాగ నేను నడిపించాలి ప్రభువా అని ఈ న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో గిద్యోను గురించి దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడండి. మిద్యానీయులు దండెత్తి వస్తున్నారు. గిద్యోనికి తెలియడం లేదు ఎలాగ ఈ ప్రజలను కాపాడాలని. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 5వ అధ్యాయం 6వ అధ్యాయము 12వ వచనం నుండి మనం చూసుకున్నట్లయితే, యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాక్రమము గల బలాఢ్యుడా, యెహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడని అతనితో అనగా ఎవరితో అంటున్నారండి ఈ మాట? గిద్యోను ఏం చేస్తున్నాడంటే, దాని ముందు భాగం మనం చదువుకున్నట్లయితే సమయం లేదు కనుక మీకు వివరించి ముందుకు వెళ్తున్నాను. గిద్యోను ఏం చేస్తున్నాడంటే మిద్యానీయుల యొక్క గుంపును, సైన్యమును చూసి భయపడుతున్నాడు. తను ఈ ప్రజలను ఎలా కాపాడాలి, నేను వాళ్ళేమో వేల మందిగా గుంపులుగా వస్తున్నారు, నేను వారి నుండి ఈ ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఏ విధంగా నడిపించాలని వారికి కనబడకుండా దాక్కోవడానికి మరుగైనట్లుగా గానుగ చోటున గోధుమల చోటున దుల్లగొట్టుచున్నాడంటే అతను ఎలాంటి వాడు అంటే బలము కలిగిన వాడు, పరాక్రమశాలుడు. అంత బలమైన వాడు దాక్కుని ఉంటున్నప్పుడు ప్రభు దూత ఆయన దగ్గరికి వచ్చి వాగ్దానం ఇస్తుంది, యెహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడు అని. అంత గొప్ప వాగ్దానము దేవుడు గిద్యోనికి ఇస్తున్నప్పుడు మరి నీకు నాకు దేవుడు ఎవడండి? ఆయన బిడ్డలమని మన బిడ్డలము. ఆయన తండ్రి అయి ఉన్నాడు కనుక మనం ప్రార్థన చేసి, ప్రభువా నేను ఈ శ్రమలో ఉన్నాను, ప్రభువా నేను ఈ కష్టంలో ఉన్నాను, ఈ 2025 సంవత్సరంలో నీ సాక్షి బిడ్డగా నన్ను నడిపించు ప్రభువా, నా జీవితంలో గొప్ప కార్యములు నా పట్ల జరిగించు, నాకు విడుదల దయచే ప్రభువా అని నువ్వు ప్రార్థన చేసినట్లయితే తండ్రి బిడ్డలు ఏదైనా సరే కాదనండి, ఖచ్చితంగా నీ పట్ల దేవుడి కార్యములు జరిగిస్తాడు. గిద్యోను కూడా అదే మాట చెప్తున్నాడు. 16వ వచనంలో మనం చదువుకున్నట్లయితే, నేను నీకు తోడే ఇందును కనుక ఒకే మనుష్యుని హతము చేసినట్లుగా మిద్యానీయులను నీవు హతము చేయదు అని సెలవిచ్చాను. చూడండి, మనం 3వ వచనంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే వారు ఎలాంటి వస్తున్నారంటే మిడతల దండంత విస్తారంగా వాళ్ళు వస్తున్నారంటే అండి. ఎవరండి? మిద్యానీయులు. మిడతల దండంత ఒక పెద్ద గుంపుగా వారు వస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రభువా వారి నుండి నేను ఎలాగ రక్షింపబడాలి, ఎలాగ నేను ప్రజలను కాపాడాలి ప్రభువా అని ఆయన బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడిస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే, నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఒక మనుష్యుని నువ్వు చెప్తే ఎంత సులభంగా అవుతుందో ఈ మిడతల దండంత ప్రజలను ఒకే మనిషిని చంపినట్టుగా నువ్వు చంపుతావు అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. అంత శక్తి కలిగిన దేవుడిని మన దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు. మన దేవుడు సమస్తము చేయగల దేవుడు. ఎన్ని శ్రమలున్నా, ఎన్ని పెద్ద కష్టాలు వచ్చినా సరే నిన్ను నడిపించే దేవుడై ఉన్నాడు. దేవుడు నామానికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. మోషేని ఏ విధంగా దేవుడు నడిపించాడు, యెహోషువని దేవుడు ఏ విధంగా నడిపించాడు, ఈ గిద్యోనును దేవుడు ఏ విధంగా నడిపించాడు, వాళ్ళందరినీ నడిపించిన దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా నడిపిస్తాడు. కానీ మనం ఏం చేయాలంటే మనము ఆయన మీద భారం వేయాలి. ఆయన మీద భారం వేసి, ప్రభువా నేను ఈ శ్రమలో ఉన్నాను, నేను ఈ కష్టంలో ఉన్నాను, నేను ఎలాగ బయటపడాలి ప్రభువా, నేను ఎలాగ ఈ శ్రమ నుంచి బయటకు రావాలి ప్రభువా అని నువ్వు దేవుని అడిగితే ఖచ్చితంగా దేవుడు నీకు సహాయం చేసి ఆయన తోడుగా ఉండి నేను నడిపిస్తాడు. మరి మనకి సన్నిధిలో విశ్రాంతి దొరకాలంటే మనం ఎలా ఉండాలంటే ఆయనకు తోడుగా దగ్గరగా మనం ఉండాలి. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో దేవుడు ఒక మంచి మాట మనకు చెప్పి ఉన్నాడు. ఆ వాక్యం కూడా మనం చదువుకుందాం. ఆ చదువుకుని త్వరగా మనం ముందుకు వెళ్దాం. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలు మనం చదువుకుందాం. కాబట్టి దేవుని ప్రజలకు ఎవరికండి? దేవుని ప్రజలకు విశ్రాంతి నిలిచి ఉన్నది. ఎందుకనగా దేవుడు తన కార్యములను ముగించి విశ్రమించిన ప్రకారం ఆగండి. ఈ మాటకు అర్థం ఏమిటి? దేవుడు తన కార్యములను ముగించి, యెహోవా తండ్రి 6 రోజులు ఈ సర్వాన్ని సృష్టించి 7వ రోజున ఏం చేశాడండి? ఆయన విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి కల్వరి శిలువలో చెప్పిన మాట ఏంటండి? సమస్తము సమాప్తమాయెను. ఆయన చేసిన పనంతా కూడా చేసుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. మరి మనకి కూడా విశ్రాంతి దొరకాలంటే మనం ఎలా ఉండాలంటే దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలి. దేవుని సన్నిధిలోనే మనకి విశ్రాంతి కలుగుతుంది. విశ్రాంతి, శాంతి, నెమ్మది అనేది మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు దేవాలయంలోనే మనకు దొరుకుతుంది.
ఒకవేళ ఈ రోజున నువ్వు గుడిలో లేకుండా, నువ్వు ఆదివారం మాటలు గుడికి వెళ్లకుండా ఇంట్లో ఉంటే నీకు ఆ సమయం గడిచిపోవచ్చు, కానీ నీ మనసుకు శాంతి, సమాధానం, నెమ్మది ఉండదండి. ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వెళ్తావో, ఎప్పుడైతే నువ్వు హృదయపూర్వకంగా దేవుని స్తుతిస్తావో, ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం విని వాటిని అంత నువ్వు అంగీకరిస్తావో, నీలో ఒక తెలియని అనుభూతి వస్తుంది. నా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను ఎన్నో సాక్ష్యాలు విన్నాను. నేను చనిపోదాం అనుకున్నానండి, నాకు ఈ శ్రమల ద్వారా నా జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవాలనుకున్నాను, కానీ ఒకరి ద్వారా నేను చర్చికి వెళ్తే అక్కడ దేవుడు శాంతిని ఇస్తాడని తెలిసి వచ్చానండి. దేవుడు నాతో మాట్లాడాడండి. ఆ వాక్యం ద్వారా దేవుడు సూటిగా నాతో మాట్లాడినప్పుడు నాకు నేను తెలుసుకున్నాను, ప్రాణం విలువ తెలుసుకున్నాను, జీవితం విలువ తెలుసుకున్నానని నేను చాలా సాక్ష్యాలు వినడం జరిగింది. మరి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, నీ మనసుకు శాంతి, సమాధానం దొరకాలంటే నీలో ఎన్నో కష్టాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే మా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, మనుష్యుడు ఉన్నంత కాలం కూడా ప్రయాసమే అంటండి. కష్టాలే వస్తాయి. వాటి నుంచి కష్టాల నుంచి కూడా అవి ఏంటంటే మనము తట్టుకునేంత వరకు మాత్రమే కష్టాలు వస్తాయని కూడా దేవుడు మనకు చెప్తున్నాడు. మరి ఆ కష్టాలన్నింటిని చూసి నువ్వు భయపడుతూ నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళకుండా ఉంటే నీకు శాంతి, సమాధానం ఎలా దొరుకుతుంది? అందుకే దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు. మత్తయి రాసిన సువార్త 11వ అధ్యాయము 28, 29 వచనాలు మనం చూసుకున్నప్పుడు, మత్తయి రాసిన సువార్త 11వ అధ్యాయము దేవుడు చక్కగా మనకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చున్నాడు. ఇది అందరికీ కూడా తెలిసిన వాగ్దానం. ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేసేదను. నేను సాత్వికుడను, దీన మనసు గలవాడను కనుక మీ మీద నా కాడిని ఎత్తుకుని నా యొద్ద చేర్చుకుంటుంది. అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును. ఏమవుతుందండి? మన ప్రాణాలకు విశ్రాంతి ఎక్కడ దొరుకుతుందండి? మన భారం అంతా కూడా ఆయన మీద వేసి మనము ఆయనలో సన్నిధిలో మనకుంటే మనకి విశ్రాంతి దొరుకుతుంది. మరి నీకు నాకు సన్నిధిలో మన మనసులో విశ్రాంతి దొరకాలంటే, శాంతి, సమాధానం ఉండాలంటే ఏంటంటే మన భారం ఆయన మీద వేయాలి. కల్వరి సిలువలో ఆయన మన కొరకు ఎన్నో త్యాగాలు చేశాడండి. మన యొక్క శిక్షను బట్టి ఆయన శిక్షించబడ్డాడు. మనం చేసిన తప్పులను బట్టి ఆయన శిక్ష పొందాడు. మన యొక్క పాపములను బట్టి ఆయన గాయపరచబడ్డాడు. మన యొక్క శోధనలు, మన యొక్క చేసిన తప్పులను బట్టి ఆయన కల్వరి సిలువలో మరణించాడండి. మన కొరకు ఆయన సమస్తం చేసి ఉన్నారు. మరి ఇంకా నువ్వు ఆయనని ఇబ్బంది పెట్టాలనుకుంటున్నావా? ఇంకా నువ్వు ఆయన ఇంకా శిక్షించాలనుకుంటున్నట్లయితే నువ్వు ఇంకా పాపంలో ఉన్నట్లయితే, ఒకవేళ నువ్వు పాపంలో ఉంటే నువ్వు ఇంకా దేవుని శిక్షించిన వాడు అవుతావు. నీ కొరకు ఆయన కల్వరి సిలువలో మరణించాడని నువ్వు ఎప్పుడైతే తెలుసుకుని నువ్వు పాపాన్ని విడిచిపెడతావో ఆయన చేసిన త్యాగానికి ఒక ప్రతిఫలం అనేది మనం ఇస్తుంటాము. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయంలో 4-5 వచనాలు, 5వ వచనం మనం చదువుకున్నట్లయితే, యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో మనం చదువుకున్నట్లే అక్కడ మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి ఎవరు గాయపరచబడుతున్నారండి? ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు. ఇది ఒక ముందు చెప్పిన ప్రవచనం అండి. యెషయా భక్తుడు ప్రవచనం యేసు ప్రభువారి గురించి చెప్తున్న ప్రవచనం అండి. మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి ఆయన గాయపరచబడెను, మన దోషములను బట్టి నలుగొట్టబడెను, మన సమానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడిను, అతను పొందిన దెబ్బల చేత మనకి స్వస్థత కలుగుచున్నది. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత ఈరోజు నీవు నేను బాగున్నామండి. లేకపోతే మనం చేసిన తప్పులకి ఎప్పుడో మనం శిక్ష అనుభవించాలి. ఆ శిక్షంతో కూడా ఆయన అనుభవించి మనకి ఈ రోజున రక్షణ అనేది మనకి ఇచ్చి ఉన్నారు. శాంతి, సమాధానం, మనకి విశ్రాంతిని ఆయన అనుభవించున్నారు. అందుకే ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, నన్ను మర్చిపోకుండా నేను మళ్ళా తిరిగి వచ్చినంత వరకు కూడా ఈ ప్రభు బలని వెంబడించండి అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ప్రభు బలలో ఉంటారో దేవుడికి ఒక నమ్మకం. ఎవరైతే ప్రభు బలలో పాలు పొందుతారో వారు నీతిమంతులుగా ఉంటారు, వారు పాపము చేయరు, వారు పరిశుద్ధంగా జీవిస్తారని దేవుడు నమ్మి ఆ విశ్వాసంతో, నమ్మకంతో మనకి ఈ భాగం అప్పచెప్తున్నారండి. ఇది నువ్వు నెలంతా కూడా నువ్వు పాపం చేసి ఆ ఆదివారం, మొదటి ఆదివారం వచ్చి తీసుకుంటే ఉపయోగం ఉండదండి. యేసు ప్రభువు వారు ఎందుకు ఈ మాట మనకు చెప్పినారంటే, నీవు నీతిమంతుడిగా ఉండాలని, నీవు పరిశుద్ధంగా జీవించాలనే యేసు ప్రభువు వారు ప్రతి నెల ఈ భాగంలో నువ్వు పాలు పొందండి, ప్రభు బలలో మీరు పాలు పొందండి అని దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఒక అవకాశం అండి.
మరి ఆ అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకుందాం. మన పాపములను విడిచిపెట్టి, ప్రభువా నేను తెలుసు తెలియక ఏదైనా పాపం చేసినట్లయితే నన్ను క్షమించు ప్రభువా, నా పాపములు ఇప్పుడే నీ సన్నిధిలో విడిచిపెడుతున్నాను, నేను నీ కొరకు నిలబడే విధంగా నన్ను బలపరచు ప్రభువా అని ఆయన నన్ను హెచ్చించు ప్రభువా అని దేవుడి దగ్గర నువ్వు ప్రార్థన చేసి ఆ ప్రభు పనులను నువ్వు పాల్పొందుకోవడానికి సిద్ధపడదాం. మనమందరం కూడా వాక్యం చదువుకుందాం. యేసు ప్రభు వారు మనకి ఇచ్చిన మాటలను జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 23వ వచనం నుండి 32వ వచనం వరకు కూడా మనం శ్రద్ధగా భయభక్తులతో ఈ వాక్యాన్ని విందాం. ఈ వాక్యం విన్న తర్వాత ప్రభు బలలో మనం పాల్పొందుతాం. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 23వ వచనం నుండి, నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు వలన పొందితిని. ప్రభు అయిన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెని ఎత్తుకుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దానిని విరిచి, ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నటికై దీనిని చేయుడని చెప్పాను. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకుని, ఈ పాత్ర నా రక్తము వలనైన క్రొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలోనిది త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నటికై దీనిని చేయుడని చెప్పాను. మీరు ఈ రొట్టెని తిని ఈ పాత్రలోనిది త్రాగునప్పుడల్లా ప్రభువు వచ్చే వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించెదరు. కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినునో లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగునో వాడు ప్రభు యొక్క శరీరమును గూర్చి రక్తమును గూర్చి అపరాధియుడు. కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తనను తాను పరీక్షించుకొనవలెను. అలాగు చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలెను. ప్రభు శరీరం అని వివేపింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షావిధి కలుగుడికే తిని త్రాగుచున్నాడు. ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులను రోగులై ఉన్నారు, చాలా మంది నిద్రించుచున్నారు. అయితే మనలను మనం విమర్శించుకుని ఎడల తీర్పు పొందకపోదుము. మనము తీర్పు పొందిన ఎడల లోకముతో పాటు మనకు శిక్షావిధి కలుగుకున్నట్లు ప్రభు చేత శిక్షింపబడుచున్నాము. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ వాక్యంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన మాట ఏంటంటే, మనలను మనం పరిశోధించుకోవాలి. నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తానేమో, నేను ఏదైనా దేవునికి విరోధంగా పాపం చేస్తానేమో, ప్రభువా నన్ను క్షమించు, వాటిని ఇప్పుడే నేను విడిచిపెడుతున్నాను ప్రభువా. నేను నీవు మరణం వచ్చినా నీవు వచ్చేంత వరకు కూడా నేను నీ మరణాన్ని నేను ప్రచురం చేసే విధంగా నాకు సన్నిధిలో అవకాశం కల్పించు ప్రభువా అని ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయచేసి అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థనలో పాల్పొందుదాం. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుని ఆరాధన ముగించుకుందాం. మహాగణుడవు మహోన్నతుడ సర్వాధికారి నీకు వందనాలు తండ్రి. ప్రభువా నాయన, పునరుద్ధాన దినమున ఈ విధంగా మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. నేను కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరు దీవించి ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాం. నాయన తండ్రి, ఎవరైతే యూట్యూబ్లోనైనా తండ్రి నాయన న్యూ లైఫ్ మినిస్ట్రీ ద్వారా వాక్యం వింటున్నారో వారందరి జీవితాల్లో కూడా గొప్ప మేలులు జరిగించమని అడుగుతున్నాం. నాయన నీ సన్నిధి, నా సన్నిధి నీకు తోడుగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా నేను నీకు విశ్రాంతిని కలిగజేస్తానని ఈ నెలలో మాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ప్రకారం ఎల్లప్పుడూ కూడా నీ సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉండాలి ప్రభువా. నాయన మా జీవితాల్లో విశ్రాంతిని, నెమ్మదిని దయచేయి తండ్రి. నాయన మేము లోక ఆశల్లో పడిపోయి, లోక శ్రమల్లో పడిపోయి నీకు దూరం అయిపోతున్నాము. ఒకవేళ అటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వారిని ఇప్పుడే నువ్వు మాట్లాడు ప్రభా. వారి భారం అంతా కూడా నీ మీద వేసుకుని వారి మనసుకు శాంతి, సమాధానం, నెమ్మది కలిగించేయమని నేను వారితో మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. నన్ను నీవే సహాయం చేసి నడిపించు తండ్రి ప్రభా. నేను 2025 సంవత్సరంలో 10 నెలలు నువ్వు కాచి కాపాడు తండ్రి. 11వ నెలలో మేము అడిగి పెట్టున్నాం. ఈ నెలంతా కూడా నీ కృప కాపుదల మా బిడ్డలందరికీ కూడా దయచేయమని అడుగుతున్నాం. సహోదరులందరికీ కూడా నిండుగా దయచే తండ్రి ప్రభా. నాయన తండ్రి, నీవే మాకు తోడుగుండి నడిపించండి. అదేవిధంగా ప్రార్థన అవసరతల కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. అనేక మంది అవసరతలు కోరి ఉన్నారు తండ్రి. ప్రతి అవసరతను నీ సన్నిధిలో మేము మొరపెట్టుచున్నాం తండ్రి ప్రభా. నాయన తండ్రి, గర్భము లేని వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. గర్భఫలాలను దయచే తండ్రి ప్రభా. బిడ్డలను కోల్పోయిన వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వారికి మరలా చక్కని బిడ్డలను వారికి దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి ప్రభా. అలాగే వివాహము కాలేని వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వారికి అతి తొందరలోనే మంచి వివాహములు వారికి జరగడానికి నువ్వు సహాయం చేయి తండ్రి. అలాగే నాయన తండ్రి ప్రభా, గర్భంతో ఉన్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారికి చక్కటి సుఖపురుడు దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. అలాగే నేను కళ్ళు గురించి నాయన తండ్రి, నేను సహోదరి అయితే కళ్ళు విషయంలో ఆపరేషన్ జరుగుతుంది, ప్రార్థన చేయమని కోరినారు. ఆ సహోదరి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆ ఆపరేషన్ సక్సెస్ అవ్వడానికి సహాయం చేయండి. అలాగే నేను తండ్రి ప్రభా, లూదేమ్మ గారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాము. ఆ తల్లి యొక్క కళ్ళను ముట్టి స్వస్థపరచు తండ్రి ప్రభా. నేను నీ సేవలో బిడ్డను నడిపించు తండ్రి. బైబిల్ చదువుకోవడానికి, ప్రార్థన చేసుకోవడానికి ఏ ఆటంకము లేకుండా
నాయన సాతాను శక్తులని బంధకములని విడిపించి నాయన తల్లికి చక్కటి కంటి చూపులను నువ్వు దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. నాయన డాక్టర్ల వల్ల కానీ మందుల వల్ల కానీ న్యాయం కానిది నాయన నీ ప్రార్థన శక్తి ద్వారా సమస్తం సాధ్యమడుతుంది తండ్రి ప్రభా. నాయన గొప్ప కార్యములు జరిగించండి. అదేవిధంగా రక్షణ లేని వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. మా కుటుంబంలో అనేక మంది రక్షణ లేని వారు ఉన్నారు. అదేవిధంగా తెలిసిన వారు కూడా భర్త రక్షణ పొందితే భార్య రక్షణ పొందలేని వారు ఉన్నారు. భార్య రక్షణ పొందితే భర్త రక్షణ పొందలేని వారు ఉన్నారు. వారి జీవితాల్లో నువ్వు గొప్ప కార్యములు జరిగించండి. వారు రక్షణ పొందుకుని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సొంత రక్షకుడిగా వారిని అంగీకరించి తండ్రి ప్రభా బాప్తిసం తీసుకుని నీ బిడ్డగా నిలబడే విధంగా వారికి నువ్వు సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం. అదే విధంగా నాయన తండ్రి ప్రభా నేను ఉద్యోగం లేని వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వారికి తగిన సమయాల్లో మంచి ఉద్యోగాల వరకు దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి ప్రభా. నేను ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ వరకు ఎదురు చూస్తున్న వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నేను అతి తొందరలోనే వారు అనుకున్న ప్రాంతానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా. అధికారుల మనసులతో నువ్వు మాట్లాడండి తండ్రి. నేను ఇంకా తండ్రి ప్రభా నీ సేవ చేస్తున్న సేవకులందరి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఇంకా నేను తండ్రి ప్రభా చుట్టూ చూస్తే ఎన్నో ప్రమాదాలు ఎన్నో ఆపదలు క్రైస్తవులకు ఎదురవుతున్నాయి. అవన్నిటి నుంచి కూడా నువ్వు రక్షణ దయచేతండి. నీ కాపుదలు దయచేయమని అడుగుతున్నాం. ఆయన తండ్రి ఏ ఆపదలు రాకుండా నీ కృపలో మమ్మల్ని భద్రపరచండి. నీవే మాకు తోడుకుని నడిపించండి. అలాగే దీనుడైన నా ప్రార్థన కూడా అంగీకరించి నా కుటుంబాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి ప్రభా. ఈ న్యూ లైఫ్ మినిస్ట్రీలో ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని నువ్వు దీవించి ఆశీర్వదిస్తావని నమ్ముచు మీకే మహిమ మీకే ఘనత మీకే ప్రభావం చెల్లించుకుంటూ అతి తొందరలో రాబోతున్న నజరేయుడైన యేసు నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడి పొందుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. యేసు రక్తమే జయం. ప్రభు యేసు రక్తమే జయం. ప్రవేశ నామ సంపూర్ణ విజయం అపవాదికి నాశనే కలుగును గాక. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. స్తోత్రములు స్తోత్రములు స్తోత్రములు. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. మన పరలోకపు యొక్క తండ్రి యొక్క ప్రేమయు పరిశుద్ధ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు అన్యోన్య పరిశుద్ధ అన్యోన్య సహవాసము మీకును మనకిని ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన రాకడ వచ్చేంత వరకు కూడా సదాకాలము తోడేయండి నడిపించును గాక. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. థాంక్యూ.